Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good evening, people. I hope you had a wonderful time. I'm your host Hassan Prottoy, and after a while, I'm back again with another session. It's time for reading the article. We're going to read an interesting article. It's about the big fishes. Well, I suppose that you read the news once in your what did they say regular routine that big fishes are being caught in the nets of fisher folks. So we're going to read all that, and without wasting time, we're going to jump right into the article and to read and start the article with us. I would like to call our esteemed member Nasrin. So Nasrin ma'am, let us begin. Thank you, sir. Welcome. The economic ecology of the Traka 1 lakh fish. There has been a recent surge in the number of big fishes being caught. What is the reason behind this boom, and where do these fishes eventually end up? One is chilling January midnight, a band of fishermen floating over the river Surma roll up their seemingly heavy nets. The experienced fisherman something big is coming up. Hurrah! Hurrah! It is a giant baghar. The big catch will being big money. That very morning, the 120 kilogram landed at Silet Lal Bazar Fish Market auction. One certain wholesaler bought the catfish at Taka 85,000, and there was no single buyer interested in the whole fish. The fish trader resold it the following day in pieces, priced at Taka 1,500 per kg, meaning that the whole fish was priced at Taka 180,000, 1,80,000. According to Lalbazar based fish trader Alauddin, during winter the fish market is flooded with varieties bred in the Okay. Haur belt. Thank you, ma'am. So let's see what we have until now. So the economy and ecology of Taka 1 lakh fish. There has been a recent surge in the number of big fishes being caught. What is the reason behind this boom, and where do these fishes eventually end up? তো অর্থনীতি এবং হচ্ছে বাস্তুসংস্থান 1 লাখ টাকা মাঝে সাম্প্রতিককালে একটা সার্জ দেখা গেছে যে এই বড় মাছগুলো ধরার সংখ্যার ক্ষেত্রে এর পেছনে এই বুম তার পেছনে কারণটা কি এবং এই মাছগুলো শেষমেশ কোথায় গিয়ে পৌঁছায় এটা নিয়ে কথা হবে সো সার্জ SURGE, what is the meaning of it? সার্জ স্ফীতি হুট করে এটা বেড়ে যাওয়ার পেছনে কারণটা কি এটা হচ্ছে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এবং হঠাৎ করে বুমটা হচ্ছে হুট করে কোনো কিছু একটা স্পিড বা বেড়ে যাওয়া এটার পেছনে কারণটা কি এবং এই মাছগুলো ইভেন্চুয়ালি বা শেষমেশ কোথায় গিয়ে পৌঁছায় এটার পেছনে কারণটা অন এ চিলিং জানুয়ারি মিডনাইট এখানে একটা সিনারিওর বর্ণনা দেওয়া আছে a band of fishermen floating over the river Shurma roll up their seemingly heavy nets. The experienced fishermen assume something big is coming up. Hurrah! It's a giant baghail. The big catch will bring big money. জানুয়ারির হাড় কাঁপানো শীতের এক মধ্যরাতে একদল জেলে ব্যান্ড অফ ফিশারম্যান এখানে কি বলে এটাকে কালেকটিভ হিসেবে এটা ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়েছে একদল তারা একদল তারা সুরমা নদীর উপরে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন এবং তারা তাদের সিমিংলি হেভি নেটস আপাত দৃষ্টিতে ভারী জালটা রোল আপ করছিলেন এই রোল আপ মানে কি জাল গুটিয়ে আনছিলেন জাল ফেলা ছিল উঠিয়ে আনছিলেন মনে হচ্ছিল জালটা অনেক ভারী গুটিয়ে আনা তো অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ জেলেরা হচ্ছে এটা অ্যাজিউম বা ধরে নিয়েছিলেন যে বড় কিছু একটা উঠে আসছে হুররা এটা হচ্ছে আনন্দ উদ্যোগ আরে এটা হচ্ছে একটা দৈত্যাকৃতি বাঘায়ের
বাঘের মাছ কিন্তু এক এক ধরনের ক্যাটফিশ, এবং ক্যাটফিশ আসলে আমরা জি চিনব স্যার। কিভাবে? বলেন দেখি, ক্যাটফিশ চেনার একটা স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্য আছে এবং স্যার এটার নাম এটা পেটের মতো দুই গোল পাশে আছে। গোঁফ আছে। হ্যাঁ, এই মাছের গোঁফ আছে। দুই পাশে দুইটা দুই পাশে দুইটা ইয়ে আছে। হ্যাঁ, চাইনিজের গোঁফের মতো গোঁফ আছে, এটা দেখে আমরা ক্যাটফিশ ধরে নিতে পারি। জি, আচ্ছা, যাক, তো এই যে বলা হচ্ছে এই বিগ ক্যাচ উইল ব্রিং বিগ মানি, এই ক্যাচ হচ্ছে কি, জালে যেসব জিনিস ধরা পড়ে সবগুলোই হচ্ছে ক্যাচ। সেটা মাছ হতে পারে, সেটা শামুক ঝিনুক হতে পারে, কাঁকড়া হতে পারে, কচ্ছপ ধরা পড়লে সেটাও ক্যাচ। জালে যা ধরা পড়ছে, এখন এই বড় যে ধরাটা পড়েছে সেটা মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে আসবে। দ্যাট ভেরি মর্নিং the 120 কিলোগ্রাম বাঘাইর landed at সিলেটস লালবাজার ফিশ মার্কেট অকশন। তো সেই সকালেই, মানে যেহেতু রাতে মধ্যরাতের পরে হচ্ছিল, সেদিন সকালে, দিন তো চেঞ্জ হয়ে গেছে, ওই দিন তো ওইটাই, 120 কেজির বাঘাইরটা হচ্ছে ল্যান্ডেড, ওখানে পৌঁছালো সিলেটের লালবাজার মাছের বাজারের অকশনে। অকশন কি জিনিস? নিলাম। নিলাম নিলাম। নিলাম নিলাম। নিলাম ওঠানো হলো এবং একজন নির্দিষ্ট, মানে নাম উল্লেখ করেন, একজন নির্দিষ্ট হোলসেলার বা পাইকারি বিক্রেতা ক্যাটফিশটাকে 85,000 টাকা দিয়ে কিনে নিচ্ছে। যেহেতু কোনো সিঙ্গেল বায়ার, মানে একক ক্রেতা এই পুরো মাছের জন্য আগ্রহী ছিল না, ওই মাছ ব্যবসায়ী সেটাকে পুনরায় বিক্রি করলেন দ্য ফলোইং ডে ইন পিসেস। ফলোইং ডে মানে কি? পরের দিন। পরের দিন হচ্ছে ও, পিস পিস করে বিক্রি করলেন এবং 1500 টাকা প্রতি কেজিতে দাম ধরে। তার মানে হচ্ছে পুরো মাছটার দাম পড়েছিল 1,80,000 টাকা। তার মানে তো অনেক বেশি। এক, কোথায় 85, কোথায় 1,80,000, দ্বিগুণের মতো। যাক, দ্বিগুণের কাছাকাছি, দেড় গুণ দাম প্রায়। তো লালবাজার ভিত্তিক ফিশ ট্রেডার বা হচ্ছে মাছের ব্যবসায়ী আলাউদ্দিনের মতে শীতকালে মাছের বাজারটা হচ্ছে ফ্লাডেড, প্লাবিত হয়, মানে ভরে যায়। হাওর বেল্ট, হাওর অঞ্চলে বিভিন্ন ব্রেড হচ্ছে এখানে জাত বোঝাচ্ছে, বিভিন্ন আহ, জাতের মাছ দিয়ে, ব্রেড হচ্ছে এখানে ব্রিডের বংশবিস্তার। হাওর হাওর অঞ্চলে বংশবিস্তারকারী মাছের প্রজাতি দিয়ে ভরে যায়। ইফ দেয়ার ইজ বিগ ফিশ অন সেল, আচ্ছা, এখান থেকে পরেন দেখি। আহ সুদীপ্তা ম্যাম, লেটস রিড দিস ওয়ান। ইফ দেয়ার ইজ বিগ ফিশ অন সেল, এখান থেকে। If there is big fish on sale, it is common for local family members of Bangladeshi Expatriates. expatriates living in London or big businesses to buy the whole thing. They bargaining very little and pay the price with ready cash. In case there is no buyer for the whole fish, on that very day, we sell slices of the fish at per kg rate, Aladin claimed. In late September last year, we sold a 100 kg baghair for taka 1 lakh. Each time a giant fish lands at a fish market, it attracts a huge crowd. There some are curious onlookers, while others are potential buyers. To the fish traders, however, buyers who can snap up the whole fish alone always get the topmost priority. Those who handily purchase such a giant fish send up visit the market. They make the purchase over the phone and the product is delivered to the doorsteps. Okay, thank you, ma'am. So let's see what we have Traditionally, until now. bargaining the biggest fish in the market is considered to be the symbol of aristocracy. Fisher flock knows very well about the tradition passed on Fisher from folk. generation to generation. Fisher folk knows very well about the tradition passed on from generation to generation. That's why every winter the fishers operating around the prominent freshwater fish hubs in the countryside their country boats in search of fish at midnight, defying the shivering cold. Folk. Usually, the water level wanes and the habitat of big fishes shrinks during the winter. Fish delicacy enthusiasts waits for the season Okay, thank you, all year ma'am. round. So let's see what we have until now. Hmm. If there is a big fish on sale, it is common for local family members of Bangladeshi expatriates living in London or big businesses to buy the whole thing. They bargain very little and pay the price with ready cash.
In case there is no single buyer for the whole fish, on that very day we sell slices of the fish at a per kg rate. Alauddin claimed in late September last year he sold a 100 kg পাখাই for 1 lakh টাকা। যদি কোনো বড় মাছ বিক্রির জন্য আসে সেক্ষেত্রে লন্ডনে বসবাসকারী বাংলাদেশি এক্সপ্যাট্রিয়েটদের স্থানীয় যারা থাকেন ওখানে পরিবারের সদস্যরা অথবা বড় ব্যবসায়ীরা, তাদের জন্য এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার যে পুরো মাছটা কিনে ফেলে। এক্সপ্যাট্রিয়েট খুব সুন্দর একটা শব্দ। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? এক্সপ্যাট্রিয়েট, প্রবাসী। এক্সপ্যাট্রিয়েট হচ্ছে প্রবাসী, এবং তাদের ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলা আছে, দে বার্গেন ভেরি লিটল, তারা খুবই কম বার্গেন করে। বার্গেন মানে কি? দর কষাকষি খুব কম করে এবং হাতের নগদ টাকা দিয়ে তারা হচ্ছে দামটা দিয়ে দেয়। কোনো কারণে যদি পুরো মাছের জন্য একজন ক্রেতা পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে ওই দিনই আমরা কেজি দরে পুরো মাছটাকে স্লাইস করে বিক্রি করে দিই। স্লাইস হচ্ছে টুকরো করে বিক্রি করে দিই। আলাউদ্দিন দাবি করেছেন যে গত বছরের সেপ্টেম্বরের শেষে, লেট সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে উনি একটা বাঘাইর 100 কেজির বাঘাই বিক্রি করেছিলেন 1 লাখ টাকা। Each time a giant fish lands at a fish market, it attracts a huge crowd. There are some curious onlookers while others are potential buyers. To the fish traders, however, buyers who can snap up the whole fish alone always get the topmost priority. Those who single-handedly purchase such a giant fish seldom visit the market. They make the purchase over the phone and the product is delivered to their doorstep. প্রতিবার যখন ওই দৈত্যাকার যে মাছটা আছে, বিশাল মাছ বাজারে আসে, সেক্ষেত্রে সেটা একটা বিশাল ভিড়কে টানে। সেখানে কিছু কিছু মানুষ হচ্ছে কিউরিয়াস অনলুকার। কিউরিয়াস অনলুকার কি জিনিস বলতে পারবেন কেউ? হোয়াট ইজ কিউরিয়াস অনলুকার? খুব সুন্দর একটা শব্দ। দেখতে উৎসুক। তবে এদের একটা নাম আছে, এদের একটা ইন্টারেস্টিং নাম আছে, জানেন? প্রত্যক্ষদর্শী তো অন্য জিনিস। প্রত্যক্ষদর্শীর একটা সুন্দর ইংরেজি ছিল, প্রাইম এভিডেন্স না, কৌতূহলী জনগণ। আমি আর একটা নাম আছে সুন্দর, যেটাকে আমরা খুব কমন, উৎসুক জনতা। রাস্তায় একটা ড্রেন করা হচ্ছে, দেখবেন যে কিছু মানুষ শুধু শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, এরা হচ্ছে কিউরিয়াস অনলুকার্স, উৎসুক জনতা। লিখে রাখতে পারেন, খুব সুন্দর একটা শব্দ। এবং আমরা এই ধরনের শব্দ কিন্তু খুঁজি বলার সময়, কথা বলার সময় মিসিং না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা অংশ, কিউরিয়াস অনলুকার্স। তো আর কেউ কেউ হচ্ছে পটেনশিয়াল বায়ার্স বা সম্ভাব্য ক্রেতা। মাছের ব্যবসায়ীদের কাছে যদিও যেই ক্রেতারা হচ্ছে পুরো মাছ একাই কিনে ফেলতে পারেন, স্ন্যাপ আপ পুরো মাছটা একাই নিয়ে নিতে পারেন, তারা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি পান, গ্রহণযোগ্যতা পান। এবং যারা এই ধরনের মাছ, বড় মাছগুলো সিঙ্গেল হ্যান্ডেলি মানে একাই কিনে ফেলেন, তারা মার্কেটে সেলডম আসেন। এই সেলডম শব্দটার অর্থ কি? একটা প্রবাদ ছিল, বার্কিং ডগ সেলডম বাইটস, কদাচিৎ। হ্যাঁ, কদাচিৎ এটা একটা নেগেটিভ শব্দ, মানে নাই বললেই চলে, আসে না বললেই চলে। তারা কেনাকাটাটা ফোনেই সারেন এবং তাদের ডোর স্টেপে প্রোডাক্টটা ডেলিভার করে দেওয়া হয়। ডোর স্টেপ মানে কি? দোরগোড়া, দরজার গোড়ায়, হ্যাঁ, দোরগোড়ায় ডেলিভার করে দেওয়া হয়। Okay. Traditionally, bagging the biggest fish in the fish market is considered to be a symbol of aristocracy. Fisher folk know very well about this tradition passed on from generation to generation. That's why every winter the fishers operating around the prominent freshwater fish hubs in the country, sail their country boats in search of fish at midnight, defying the shivering cold. Usually the water level wanes and the habitat of big fishes shrink during the winter. Fish delicacy enthusiasts wait for this season all year round. ঐতিহ্যবাহীভাবে বাজারের সবচাইতে বড় মাছটাকে ব্যাগবন্দি করাটা কে ধরে নেওয়া হয় অ্যারিস্টোক্রেসির প্রতীক। অ্যারিস্টোক্রেসি মানে কি? মানে আভিজাত্যের প্রতীক, আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। এবং ফিশার ফোক হচ্ছে জেলে সম্প্রদায়, লিখে রাখতে পারেন। এখানে ফোক লোকজন, সম্প্রদায়ের অর্থে যাবে যদি কোনো স্পেসিফিক পেশাকে উল্লেখ করা হয়। তো জেলে সম্প্রদায় এটা ভালো করে জানেন, এটা এই ঐতিহ্য সম্পর্কে ভালো করে জানেন, যেটা জেনারেশন টু জেনারেশন মানে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পাস হয়েছে, চলে আসছে। এই কারণে প্রতি শীতেই যারা ফিশার্স আছে, এখানে ফিশারম্যান আই থিঙ্ক হবে, যারা মাছ ধরছে, দেশের প্রমিনেন্ট
উল্লেখযোগ্য যে মিঠা পানির মৎস্য কেন্দ্রগুলো আছে, মানে যেখানে মাছের বেশি পাওয়া যায়, সেই জায়গাগুলোতে তাদের কান্ট্রি বোট মানে ডিঙি নৌকাতে করে বা তাদের যে নৌকাগুলো আছে সেগুলোতে করে পাল তুলে ঘুরে বেড়ায় মধ্যরাতে মাছের খোঁজে। এবং এই ক্ষেত্রে তারা কি করে, ডেফাইং দ্য শিভারিং কোল্ড। শিভারিং কোল্ড হচ্ছে কি জিনিস, এই এক্সপ্রেশনটা মানে কি, কি ধরনের ঠান্ডা? চিলিং মিডনাইট করেছিলাম একটু আগে। শিভারিং কোল্ড, শিভারিং মানে কাঁপুনি দেওয়া ঠান্ডা। শিভারিং হচ্ছে কাঁপুনি। এখন শিভারিং কোল্ড যখন বলছি তার মানে কাঁপুনি দেওয়া ঠান্ডা তাকে ডিফাই করে, এটা কন্টিনিউয়াস ফর্মে আছে, ডিইএফওয়াই। এটা মানে কি, এই হাড় কাঁপানি শীতকে উপেক্ষা করে। হ্যাঁ, ডিফাই হচ্ছে উপেক্ষা, কন্টিনিউয়াস ফর্মে আছে এখানে। সাধারণত পানির যে লেভেলটা আছে সেটা ওয়েন্স, কমে যায়, হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এবং বড় মাছের যে হ্যাবিটেট সেটা শ্রিঙ্ক হয়ে যায় শীতকালে। হ্যাবিটেট মানে কি আর শ্রিঙ্ক মানে কি? হ্যাবিটেট মানে হচ্ছে বাসস্থান, আবাসস্থল। আবাসস্থলটা হচ্ছে কমে যায় বড় মাছেরটা, শ্রিঙ্ক। শ্রিঙ্ক মানে হচ্ছে কমে যাওয়া, সংকুচিত হওয়া। শ্রিঙ্কের এক্সাক্ট মানে হচ্ছে সংকুচিত হওয়া। এবং যারা ফিশ ডেলিকেসি এনথুজিয়াস্ট হচ্ছে আগ্রহী উৎসাহী যারা আছেন, তারা এই সিজনের জন্য সারা বছর অপেক্ষা করেন। এবং ফিশ ডেলিকেসি, ডেলিকেসি মানে কি, রুচিকর বা সুস্বাদু খাবার, এটা হচ্ছে ডেলিকেসি। যে কোনো হতে পারে। এখন ফিশ ডেলিকেসি মানে মাছের তৈরি সুস্বাদু খাবার যারা পছন্দ করে তারা এই সিজনের জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে। তারপর দেখি ডিসপাইট বিং নিয়ারলি এক্সটিংক্ট, এখান থেকে পরের দেখি মিস্টার আসাদ। আসাদ স্যার পেয়েছেন? Despite being, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? শুনতে পাচ্ছি ক্লিয়ারলি। হ্যালো, despite being nearly extinct due to habitat loss, the news of giant boal, boal, katla, pangas, boal, katla, pangas, baghai, rita, and other smaller varieties getting caught regularly in interesting to biodiversity conservationists. 2021 headline like those have appeared as recently as this month. However, capturing a giant fish is not a casual affair. Alfas Sheikh, a fisherman from Walando Upazila of Rajbari district, along with 5 of his co-workers, caught an 18 kg katla in the Padma last month. The fish was auctioned off Taka at Taka 25,500 and the wholesaler retailer it to the rich businessman with a profit of Taka 5,000. Capturing a big fish is always a momentous occasion. We know that some wealthy buyers are waiting for the item. If we set a legal net made of nylon fiber, we cannot trap a big fish all the time. It depends on luck. Alpha stole the business standard TBS recently. Okay, thank you. During the fishing season. So let's see what we have until now. Despite being nearly extinct due to habitat loss, the news of giant boal, katla, pangash, bagai, rita, and other similar varieties getting caught regularly is interesting to biodiversity conservationists. তো বাসস্থান হারানোর কারণে প্রায় এক্সটিংক্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দৈত্যাকৃতির বোয়াল, কাতলা, পাঙ্গাস, বাঘাই, রিতা এবং অন্যান্য একই ধরনের যে জাতগুলো আছে সেটা নিয়মিত ধরা পড়াটা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি বা বাস্তু সংরক্ষণের বাদী যারা আছেন তাদের কাছে খবরটা যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং। এখন এক্সটিংক্ট মানে কি?
EXTINCT, extinct. লুপ্ত, বিলুপ্ত। বিলুপ্ত বা বিপন্ন, প্রায় বিপন্ন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। যাক, তারপর বলা হচ্ছে 2021 headlines like 100 kg Bagai caught in Kushia River in September, 15 kg boil caught in Brahmaputra, and 24 kg Pangash caught in Podda in October, Bhadrashon fishermen caught 20 kg Katla in Podda in November are fascinating to consumers and traders alike. তো 2021 সালে হেডলাইন গুলো 100 কেজি বাঘাইর কুশিয়ারা নদীতে ধরা পড়েছে সেপ্টেম্বরে, 15 কেজি বোয়াল ব্রহ্মপুত্রে ধরা পড়েছে, 24 কেজি পাঙ্গাস পদ্মাতে ধরা পড়েছে অক্টোবরে, চর ভদ্রাসনের জেলেরা 20 কেজি কাতলা ধরেছে পদ্মায় নভেম্বরে। এটা হচ্ছে যথেষ্ট কি বলে এটাকে, ফ্যাসিনেটিং কনজিউমারের জন্য, আর ট্রেডার বা ব্যবসায়ী একই, তাদের দুজনের কাছে একই রকমের ফ্যাসিনেটিং। এখন ফ্যাসিনেটিং মানে কি আর কনজিউমার মানে কি? কনজিউমার মানে ভোক্তা, আর ফ্যাসিলিটিস মানে আশাব্যঞ্জক। আশাব্যঞ্জক বলতে পারি, আকর্ষণীয় বলতে পারি, যেটা এই খবরটা তাদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় বটে। এবং এই ধরনের হেডলাইন গুলো সম্প্রতি এসেছে, আবির্ভূত হয়েছে এই মাসেও হয়েছে। যদিও দৈত্যাকৃতি মাছ ধরাটা হচ্ছে কোনো ক্যাজুয়াল অ্যাফেয়ার না। ক্যাজুয়াল অ্যাফেয়ার মানে কি? নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার বা সাধারণ ঘটনা না, যে সচরাচর ঘটে এমন জিনিস না। Alhaj Sheikh, a fisherman from Goalandu Upazila of Rajbari district, along with 5 of his co-workers, caught an 18 kg katla in Podda last month. আলহাজ শেখ গোয়ালন্দ উপজেলার, রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার একজন জেলে তার 5 জন কোয়ার্কারের সাথে মিলে একটা 18 কেজি কাতলা ধরেছিলেন পদ্মা থেকে গত মাসে। এখন কোয়ার্কার মানে কি? সহকর্মী। সহকর্মী, yes, absolutely correct. এই যে মাছটা আছে, the fish was auctioned off at 25,500 and the wholesaler retailed it to a rich businessman with a profit of 5,000. তো মাছটা হচ্ছে নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল 25,500-তে, এবং পাইকারি বিক্রেতা সেটা আবার রিটেইল করে দিয়েছিল, মানে খুচরা বিক্রি করেছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ীর কাছে 5,000 টাকা মুনাফায়। Okay. Capturing a big fish is always a momentous occasion. We know that some wealthy buyers are waiting for the item. If we set a legal net made of nylon fiber, we cannot trap a big fish all the time. Depends on luck. Alas told the Business Standard recently. তো বড় মাছ ধরাটা সবসময় একটা মোমেন্টাস অকেশন। মোমেন্টাস মানে কি? অকেশন তো আমরা জানি ঘটনা। মোমেন্টাস মানে কি? মোমেন্টাস অকেশন জিনিসটা কি? মোমেন্টাস মানে হচ্ছে স্মরণীয় বলতে পারি, গুরুত্বপূর্ণ বলতে পারি। তো এই ধরনের একটা ঘটনা। আমরা জানি যে কিছু ধনী ক্রেতারা এই আইটেমটার জন্য অপেক্ষা করে আছে। যদি আমরা একটা বৈধ জাল ব্যবহার করি, নাইলন ফাইবার তৈরি, অবৈধ কারেন্ট জাল টাল যা যা আছে, বৈধ জাল সেট করে বা পেতে আমরা সবসময় বড় মাছ কি বলে থাকে ফাঁদ পেতে আটকাতে পারি না। এটা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। আলহাজ বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলছিলেন সম্প্রতি। এবং তারপর কি হলো দেখি, পরেন দেখি মেরিমা, ডিউরিং দ্য ফিশিং সিজন কি হচ্ছে। এখানে আরেক ইন্টারেস্টিং লোক আছে যিনি অনলাইনের মাধ্যমে মাছ বিক্রি করেন। মেরি ম্যাম আছেন? শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. During the fishing season, fishermen like Alhas cast their net in suitable fish pockets in the Padma. Midnight in the prime time for fishing. The catches land at the famous Gualanda fish hub at dawn. Within 9 a.m., most of the fish are auctioned off. Then the wholesalers start advertising the products. Fish wholesaler Chandu Molla, owner of Gualanda, based Chandni Arifa Matsya Arat, fish warehouse, use different mediums of contact the customers. He calls the rich customers from his list over the phone. He posts videos and still pictures of the live fish on his Facebook page.
The fish trader does not need to export fish to the Dhaka-based wet markets. Fish trade runs on a day-to-day basis here. I don't need to preserve the products for the next day. It's a very competitive market. Most often, fish are sold soon after being captured in the river. The new industrialists and big businesses either in person Either or in over person. the phone. Pers- Either in person or over the phone. Purchase the expensive fish. If the purchase is made through a phone call, then I provide home delivery service. The middleman Okay, added thank that you, ma'am. in case the delivery So let's see point. what we have until now. Yes, sir. সো ম্যাম রিডিং একটু স্লো হয়ে গেছে, আজকে কেন পড়া হয়নি পড়তে হবে, রেগুলার গতি কমে গেছে। ওকে, সো লেটস সি। During the fishing season, fishermen like Alhaj cast their net in suitable fish pockets in the Podda. Midnight is the prime time for fishing. The catches land at the famous Golando Fish Hub at dawn. Within 9 a.m., most of the fishes are auctioned off. Then the wholesalers start advertising the products. Fish wholesaler Chandu Mulla, owner of Golando-based Chandni Arifa Mochuaro Fish Warehouse, uses different mediums to contact the customers. He calls the rich customers from his list over the phone. He posts videos and still pictures of the live fish on his Facebook page. The fish trader does not need to export fish to the Dhaka-based wet markets. তো মাছ ধরার সিজনের সময় আলহাজের মতো যারা মৎস্যজীবী আছেন তারা তাদের জালটাকে পদ্মার সুইটেবল শব্দটা এখানে কি অর্থে আছে? সুইটেবল ফিশ পকেট সুবিধাজনক সুবিধাজনক, হ্যাঁ, সুবিধাজনক ফিশ পকেট। সুবিধাজনক নদীর সব জায়গাতে মাছ থাকে না, কিন্তু কিছু কিছু জায়গাতে মাছ একত্রে জড়ো হয়, সেগুলোকে হচ্ছে ফিশ পকেট বলে। পদ্মা সেই সব জায়গাতে মাছ ফেলে, জাল ফেলে, এবং মধ্যরাতটা হচ্ছে মাছ ধরার জন্য সেরা সময়, প্রাইম টাইম। তো যে মাছগুলো ধরা পড়ছে সেগুলো হচ্ছে পৌঁছায় ডনের সময় গোয়ালন্দ ফিশ হাব বা মাছের কেন্দ্রস্থল যেটাকে বলা হচ্ছে। মাছ ডন কোন সময়টাকে কথা বলা হচ্ছে? DAWN। সকাল, খুব ভোরে, উষা। একদম ভোরবেলা। তো উইদিন 9 AM মোস্ট অফ দ্য ফিশেস আর অকশনড অফ। 9টার মধ্যেই মাছগুলো সব নিলামে উঠে বিক্রিও হয়ে যায়, এবং তারপর পাইকারি বিক্রেতারা তাদের যে প্রোডাক্টগুলো আছে মানে মাছগুলোকে অ্যাডভার্টাইজ করা শুরু করে, বিজ্ঞাপন দেওয়া শুরু করে। ফিশ হোলসেলার চান্দু মোল্লা, ওনার অফ গোয়ালন্দ বেস চাঁদনি আরিফা মৎস্য। তো মাছের পাইকারি বিক্রেতা চান্দু মোল্লা, যিনি গোয়ালন্দ ভিত্তিক চাঁদনি আরিফা মৎস্য আড়তের মালিক। এই মৎস্য আড়তের ইংরেজিটা আমরা পেয়েছি কিন্তু ফিশ ওয়্যার হাউস, মনে রাখতে পারেন, লিখে রাখতে পারেন। এবং তারা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে কাস্টমারদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে। তো উনি, ওনার লিস্ট থাকে একটা, ওই লিস্ট থেকে উনি দামি কাস্টমার যারা আছেন, ধনী কাস্টমারদেরকে ফোনে যোগাযোগ করেন এবং জ্যান্ত মাছের ছবি এবং লাইভ ভিডিও যেটা আছে সেটা উনি ওনার ফেসবুক পেজে দেন। এই মাছ ব্যবসায়ীর হচ্ছে ঢাকা ভিত্তিক কোনো ওয়েট মার্কেটটা বেসিক্যালি মাছের বাজার। মাছের বাজারে তার মাছ পাঠানোর দরকারই নেই, উনি এখান থেকে বিক্রি করে দেন। এই যে আমরা নিচে ছবি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কি বলে ওনার নাম, চান্দু মোল্লা, উনি হচ্ছে মাছের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। এটা কি মাছ বলেন দেখি? হোয়াট ইজ দ্য ফিশ নেম? চিতল চিতল মাছ। স্যার। বিশাল চিতল একটা মাছ। চিতল মাছের উনি বিজ্ঞাপনটা দিয়েছেন। ওকে, তো তারপর হচ্ছে দেখি ফিশ ট্রেডার্স রান অন এ ডে টু ডে বেসিস। I don't need to preserve the products for the next day. It is very competitive market. Most often fish are sold soon after being captured in the river. The news spreads like a viral content. Industrialists and big businesses, either in person or over the phone, purchase the expensive fish. If the purchase is made through a phone call, then I provide home delivery service, Chandu Molla said. তো মাছের যে ব্যবসাটা আছে সেটা হচ্ছে দিনকে দিন ভিত্তিক চলে, মানে দিনেরটা দিনেই হয়ে যায়। আমার পরবর্তী দিনের জন্য প্রোডাক্টটা প্রিজার্ভ বা সংরক্ষণ করার প্রয়োজন নেই। এটা খুবই প্রতিযোগিতামূলক বাজার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাছগুলো নদী থেকে ধরা পরপরই বিক্রি হয়ে যায়, এবং এই যে খবরটা, মাছ ধরা খবরটা কিন্তু ভাইরাল কন্টেন্টের মতো চলে।
এখন ভাইরাল কন্টেন্ট কি এটা তো আমরা জানি। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা এবং বড় ব্যবসায়ীরা হয় ইন পার্সন অথবা ফোনের মাধ্যমে তারা এই দামি মাছটাকে কিনে নেয়। এখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট কারা আর ইন পার্সন বলতে কি বুঝি? শিল্পপতি। শিল্পপতি। আর ইন পার্সন বলতে কি বোঝানো হয়েছে? আইদার ইন পার্সন মানে ব্যক্তিগতভাবে অথবা সরাসরি এসে মানে ইন পার্সন গিয়ে অথবা সরাসরি অথবা ফোনের মাধ্যমে। হ্যাঁ, ইন পার্সন দিয়ে আমরা সরাসরি বোঝাচ্ছি, এবং যদি ফোন কলের মাধ্যমে কেনাকাটাটা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমি তাদেরকে হোম ডেলিভারি সার্ভিসও দিই, চান্দমোলা বলছেন। এবং তারপর কি হলো সেটা দেখে একটু পড়েন। ওকে, সো আমাদের আমি দেখতে পাচ্ছিলাম মিস আফরোজা আমাদের সাথে আছে, শুনতে পাচ্ছেন? পড়েন দেখি, আপনার গলা একটু আস্তে শুনতে পাচ্ছি। এখন শোনা যাচ্ছে? ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি। দ্য মিডলম্যান অ্যাডেড দ্যাট, এখান থেকে The middleman added that in case the delivery point is at a distance, ice is applied to preserve the perishable item. However, some buyers do not prefer chilled fish delivery as they think such preservatives away organic fish freshness, he said. Rajbari District Fisheries Officer Moshiur Rahman recently told TBS that for the last couple of years, fishermen have been finding big-sized fish in winter. The Gwalondo Ghat is a big landing station for Hilsha during the monsoon. According to the fisheries officer, giant fish are seldom available at Gwalondo even a ago. This fisheries regularly monitors. Okay, so let's say the middleman added that in The- case the delivery point is at a distance, ice is applied to preserve the perishable item. However, some buyers do not prefer chilled fish delivery as they think such preservatives wear away organic freshness, he said. তো এই মিডলম্যান আরো যুক্ত করেছেন যে যদি ডেলিভারি পয়েন্টটা হচ্ছে একটু দূরবর্তী স্থানে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে মাছটাকে প্রিজার্ভ করার জন্য বা সংরক্ষণ করার জন্য বরফ দেওয়া হয়। এখন পেরিশেবল আইটেম একটা শব্দ আছে আর মিডলম্যান আছে, দুটো মানে কি? হোয়াট ইজ মিডলম্যান? মিডলম্যান মানে মধ্যস্থতাকারী, আর পেরিশেবল আইটেম মধ্যস্থতাকারী। আর পেরিশেবল আইটেমটা আসলে কি? পচনশীল যে আইটেমটা আছে, যদিও কিছু পচনশীল যে দ্রব্যটা আছে, এখানে মাছ হচ্ছে পচনশীল আইটেম। কিছু কিছু ক্রেতা ওই চিল ফিশ বা বরফ দেওয়া মাছ পছন্দ করে না, কারণ হচ্ছে তাদের ধারণা এই ধরনের প্রিজারভেটিভ বা এই ধরনের যে সংরক্ষণকারী জিনিস ব্যবহার করা হলে এর মাছের যে একটা তাজা ভাব আছে সেটা চলে যায়, ওয়্যার অ্যাওয়ে, চলে যায়। Rajbari District Fisheries Officer Moshiur Rahman recently told TBS that for the last couple of years, fishermen have been finding big-sized fish in winter. The Gwalando Ghat is a big landing station for Hilsha during the monsoon. According to the fisheries officer, giant fish were seldom available at Gwalando even a decade ago. তো রাজবাড়ী জেলার মৎস্য কর্মকর্তা মশিউর রহমান সম্প্রতি টিবিএস কে বলেছেন গত 2 বছর ধরে বা কয়েক বছর ধরে জেলেরা হচ্ছে শীতকালে বড় মাছ পাচ্ছেন, এবং গোয়ালন্দ ঘাটটা হচ্ছে মনসুনের সময় ইলিশ মাছের একটা বড় পৌঁছানোর জায়গা বা গন্তব্য, ল্যান্ডিং স্টেশন। মনসুন কোন ঋতু? মৌসুমের সময়। মনসুন বর্ষাকাল। মনসুন হচ্ছে বর্ষাকাল। এবং ফিশারিজ অফিসার বা মৎস্য কর্মকর্তার মতে এই বড় দৈত্যাকৃতির মাছগুলো আগে কদাচিৎই পাওয়া যেত, এমনকি এক ডেকেইড আগেও। ডেকেইড মানে কি? এক দশক আগেও এটা পাওয়া যেত। ডেকেইড হচ্ছে দশক। এক দশক আগেও হচ্ছে এই মাছগুলো কদাচিৎই পাওয়া যেত।
তারপর দেখি যে এস্টুয়ারিতে মধ্যে এই ফিশারিজ অফিসটা কি করছে। জিনাত ম্যাম দেখি পরে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, গুড ইভিনিং এন্ড গুড টু হ্যাভ ইউ ব্যাক। দ্য ডিস্ট্রিক্ট ফিশারি সেখান থেকে তারা মনিটরিংটা কিভাবে করছে? The district fisheries office regularly monitors fishing around an estuary in the Podda. There are 1,500 fisher families. During the bans on fishing, no fisherman can cast a net in the water. I think the fish species grow bigger due to restricted fishing, Moshoor said. He added that there is a plan to support the fisher families with more aid during the ban for sustainable conservation of the estuary. Principal Scientific Officer at Bangladesh Fisheries Research Institute, Riverine Center, MD Anisur Rahman elaborated on the reason behind the uh, abundance অ্যাবান্ডেন্স। abundance of big fish. He also agreed that the restricted fishing is the key. Okay, thank He you, ma'am. said, So let's see what we have until now. The District Fisheries Office regularly monitors fishing around an estuary in Podda. There are 1,500 fisher families. During the ban on fishing, no fishermen can cast nets in the water. I think the fish species grow bigger due to restricted fishing, Moshoor said. তো জেলা মৎস্য অফিসটা হচ্ছে নিয়মিত নজরদারি করে পদ্মার এস্টুয়ারির চারপাশে মাছ ধরাটা। এখন এস্টুয়ারি জিনিসটা কি, এটা নোট ডাউন করে রাখার মতো ভোকাবুলারি। এস্টুয়ারি হচ্ছে নদীর কোন জায়গাটাতে আসলে ইলিশ পাওয়া যায় বা মাছ ধরা যায় বেশি। নদীর মোহনা স্যার। মোহনা, ইয়েস, এস্টুয়ারি হচ্ছে মোহনা। তো 1500-র মতো জেলের পরিবার আছে। যখন নিষেধাজ্ঞাটা থাকে মাছ ধরার ব্যাপারে, তখন কোন জেলেই হচ্ছে নেটটাকে পানিতে কাস্ট করতে পারে না। এই কাস্ট নেট এই জিনিসটা কি? কাস্ট হচ্ছে এখানে একটা ভার্ব। কাস্ট নেট জাল ফেলা। ফেলতে পারে না। হ্যাঁ, জাল ফেলা, এটা হচ্ছে কাস্ট। কাস্ট নেটস। কাস্ট হচ্ছে এখানে ওই জাল যে ফেলে। তো আমার আমি মনে করি যে মাছের প্রজাতিগুলো বড় হচ্ছে এই মাছ ধরার ক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশন থাকার কারণে, এই বিধিনিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে, মশির বলছেন। এবং উনি আরো যুক্ত করেছেন যে একটা পরিকল্পনা আছে জেলে সম্প্রদায়কে সাপোর্ট করার জন্য আরেকটু বেশি এইড দিয়ে ডিউরিং দ্য ব্যান, নিষেধাজ্ঞার সময়, ফর সাস্টেইনেবল কনজারভেশন অফ দ্য এস্টুয়ারি। এই মোহনাটার সাস্টেইনেবল কনজারভেশনের জন্য। এইড মানে কি? সাস্টেইনেবল মানে কি? এই উপকরণ, সহায়তা। সাহায্য করা। আর একটু সহায়তা বাড়িয়ে দিয়ে কিভাবে, যাতে তারা সাস্টেইনেবল কনজারভেশন। এইটা এখানে উপকরণ আসবে না তো। ওই যে আমরা ত্রাণ দেই না, অ্যাকচুয়ালি এটা ত্রাণ টাইপের আর কি। ওই যে জেলে পরিবারকে তো ত্রাণ দেওয়া হয় যখন মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞা থাকে, রাইট? তাদের সহায়তা দেওয়া হয়। সহায়ক। হ্যাঁ, ফাইনান্সিয়াল এইড যেমন একটা শব্দ আছে না, আর্থিক সহায়তা, এখানে শুধু এইড আছে। স্যার এটা স্যার তাহলে ওই যে মানে সহায়তাকারী বোঝাইছে, এইড হচ্ছে সহায়ক উপকরণ বোঝাইছে। হ্যাঁ, উপকরণ ঠিক বলা যাচ্ছে না, মানে সহায়তা যে কোনো কিছু দিতে পারে। খাবার দিতে, বেসিক্যালি খাবার দাবার দিয়ে থাকে। যদি এটা ফাইনান্সিয়াল লেখা হতো এইডের আগে, তাহলে বুঝতাম আর্থিক সহায়তা। এখানে যেহেতু উল্লেখ করেনি, এখানে শুধু সহায়তা বলছে। তারপর হচ্ছে সাস্টেইনেবল মানে কি? টেকসই। টেকসই মানে হচ্ছে টেকসই, টেকসই সংরক্ষণ এই মোহনার। তারপর প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার যিনি আছেন, তার কি মতামত, এটা একটু শুনি পারভিন ম্যামের কাছ থেকে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, গুড ইভিনিং। Principal Scientific Officer at Bangladesh Fisheries Research Institute's Riverine Center, Mohammad Anisur Rahman, elaborated on the reasons behind the abundance of big fish. He also agreed that restricted fishing is the key. He said that abundance of matured bagars and other similar big-sized fishes is a ray of hope for some endangered species of fish.
For example, fishing of Bagay and Rita is prohibited by the Wildlife Conservation and Security Act 2012 as the population density of the two fish species, among some others, had been decreasing due to overfishing and water pollution. He credited the regulatory bodies for imposing a strict restriction on casting the Bihundi Bihundi net. Fishermen generally cast the Bihundi net against water currents and eventually catch lots of fish, irrespective of their age and size. This is extremely harmful. Okay, thank you, ma'am. So let's see. Principal Scientific Officer at Fisheries Research Institute's Riverine Center, Mr. Maudanisur Rahman, elaborated on the reasons behind the abundance of big fish. He also agreed that restricted fishing is the key. তো প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার বা মূল যে কি বলে এটাকে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা যিনি আছেন এই মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের নদীমাতৃক যে কেন্দ্রটা আছে আনিসুর রহমান, উনি ওটার প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার, উনি ইলাবোরেটেড বা একটু ব্যাখ্যা করে বলেছেন অন দ্য রিজনস, কারণগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন কিসের পেছনে, অ্যাবান্ডেন্স অফ বিগ ফিশ। অ্যাবান্ডেন্স মানে কি? প্রাচুর্য, অ্যাবান্ডেন্স হচ্ছে প্রাচুর্য, না অ্যাবান্ডেন্স হচ্ছে এখানে বাধা না, প্রাচুর্য। প্রাচুর্যের পেছনে কারণটা ব্যাখ্যা করেছেন এবং উনিও এটার সাথে একমত হয়েছেন যে এই নিষেধাজ্ঞামূলক যে মাছ ধরাটা আছে সেটাই হচ্ছে চাবিকাঠি কি। He said that the abundance of matured bagais and other similar big-sized species is a ray of hope for some endangered species of fish. উনি বলেছেন যে ম্যাচিউরড বাগাইটস বা পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক বাগাইরের যে প্রাচুর্যটা একই ধরনের বড় মাছগুলো পাওয়াটা হচ্ছে কিছু এন্ডেঞ্জার্ড বা বিপন্ন প্রায় প্রজাতির মাছের জন্য একটা রে অফ হোপ। রে অফ হোপ মানে কি? রে অফ হোপ মানে কি? আলোর রশ্মি, মানে আশার আলো। আশার আলো দেখো, তারা আশার আলো দেখতে পান, এই মাছগুলোর জন্য একটা আশার আলো। আচ্ছা, তারপর কি হলো দেখি। For example, fishing of Baghair and Rita is prohibited by the Wildlife Act 2012 as the population density of the two fish species, among some others, had been decreasing due to overfishing and water pollution. উদাহরণস্বরূপ বাঘাইর এবং রিতা মাছ ধরাটা হচ্ছে প্রহিবিটেড। প্রহিবিটেড মানে কি? নিষিদ্ধ। হ্যাঁ, নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ কারণ এই দুটো মাছের প্রজাতির যে জনসংখ্যার ঘনত্বটা আছে সেটা একটু কম অন্যান্য মাছের মধ্যে, এবং এইগুলো কমছে ওভারফিশিং, অতিরিক্ত মাছ ধরার কারণে এবং পানি দূষণে। He credited the regulatory bodies for imposing a strict restriction on casting the behundi net. উনি ক্রেডিট দিয়েছেন, আমরা ক্রেডিট দিই না, মানে কৃতিত্ব দিয়েছেন রেগুলেটরি বডিজকে। রেগুলেটরি বডিজ মানে কি? নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে এটার জন্য হচ্ছে উনি কৃতিত্ব দিয়েছেন, যাতে যারা ইম্পোজ করেছেন, আরোপ করেছেন একটা কঠোর রেস্ট্রিকশন, নিষেধাজ্ঞা বেহুন্দি জাল পাতার ব্যাপারে। এখন সাধারণত হচ্ছে জেলেরা বেহুন্দি জালটা পাতেন ওয়াটার কারেন্টের বিপরীতে। কারেন্ট মানে কি? কারেন্ট জাল, কারেন্ট জাল, ওয়াটার কারেন্ট, স্রোতের বিপরীতে তারা হচ্ছে এই জালটা পাতেন, এটার উপর নিষেধাজ্ঞা আছে। এবং তারা হচ্ছে এই জালটা পাতার কারণে শেষমেশ তারা অনেক মাছ ধরেন ঠিকই, কিন্তু তাদের এইজ সাইজ, ওই জালে হচ্ছে ওইটা এইজ সাইজের উপর ভিত্তি করে পড়ে না, যে কোনো বয়সে ধরা পড়তে পারে, যে কোনো সাইজের হতে পারে। ওইটা খুবই ক্ষতিকর, ওই পোনা ধরা পড়ে যায়, মারা যায়। ওকে, এবং তারপর বলা হচ্ছে যে যদি মাছগুলো টিকে থাকতে পারে তাহলে তাদের কি লাভ হতো, এটা দেখি। আমেন আমেন করেন দেখি। If a fish can complete 2 or 3 life cycles, it will be mature enough. Not only that, the fish can migrate and breed more. The use of illegal nets only shortens fish's life cycle, Anisur said. Moreover, the fisheries authorities
along with the law enforcement agencies, imposed two periodical bans between 1 March to 30 April and 22 days in October to protect breeding hilsas. The restrictions, though designed to prevent hilsa overfishing, in consequence protect other fish species as well. Besides, the COVID-19 restrictions on vessel movement also helped reduce water pollution and the fish have grown up to be healthier, he added. Okay, thank you. During So let's several see what field we have until now. If a fish can complete 2 or 3 life cycles, it will be mature enough. Not only that, the fish can migrate and breed more. The use of illegal nets only shortens fish's life cycle. Unnecessary. যদি মাছটা 2 থেকে 3টা জীবনচক্র পূর্ণ করতে পারে, সেটা যত পর্যাপ্ত বয়স্ক হয়ে উঠবে, প্রাপ্তবয়স্ক হবে। শুধু এটাই না, এই মাছটা হচ্ছে মাইগ্রেট করতে পারে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে এবং আরো বেশি ব্রিড করতে পারে বা বংশ বিস্তার করতে পারে। তো অবৈধ জালের ব্যবহারটা শুধুমাত্র এই মাছের জীবন চক্রটাকে ছোট করছে। আনিসুর বলছিলেন, moreover the fisheries authorities along with the law enforcement agencies imposed two periodical bans between 1 March to 30 April and 22 days in October to protect breeding hills. তো বংশ বিস্তাররত ইলিশ মাছকে রক্ষা করার জন্য এই যে জেলে মাছ মৎস্য কর্মকর্তারা যারা আছেন, মৎস্য অথরিটি যারা আছেন, অথরিটি মানে কি? কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তারা কি করে, একটা দুটো পিরিয়ডিক্যাল ব্যান্স আরোপ করেছে। পিরিয়ডিক্যাল ব্যান্স হচ্ছে সময় ভিত্তিক। আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো, 1 মার্চ থেকে 30 এপ্রিল পর্যন্ত 22 দিন এবং 1 মাস থেকে 30 এপ্রিল পর্যন্ত এবং অক্টোবরে আবার 22 দিন এই ব্যানটা দিয়ে থাকেন। এই যে রেস্ট্রিকশনটা আছে, যদিও এটা হিলসা মাছ বা ইলিশ মাছ ওভারফিশিং বা অতিরিক্ত ধরার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, ইন সিকোয়েন্স বা ফলাফল স্বরূপ অন্য মাছের প্রজাতিগুলোকে রক্ষা করছে। পাশাপাশি কোভিড-19 এর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল ভেসেল মুভমেন্টের উপর, ভেসেল হচ্ছে এখানে জলযান চলাচলের উপরে, সেটা আরো রোধ করেছে পানি দূষণকে এবং মাছগুলো আরেকটু স্বাস্থ্যকর হিসেবে বড় হয়েছে। এবং তারপর দেখি মিস্টার সবুজ আছেন? Yes, sir. Yes, sir. পড়েন দেখি। পড়েন একটু প্যারা। তারপর মিস ফাইমা, গেট রেডি। During several field visits, the senior fish researcher learned that the fishermen once aggrieved at restrict fishing are now praising the measures as they can catch value-added major fish. Big fish catches make both fishers and fish enthusiasts happy. One businessman from Old Dhaka who preferred to remain Anonymous. anonymous said that the practice of presenting a giant fish on a large tray during a wedding ceremony is a tradition of Old Dhaka. The father of the married daughter feels proud to arrange delicacies of big fish when his son-in-law Okay, visits his thank you. house. So let's see what we have until now. During several field visits, the senior fish researcher learned that the fishermen, once aggrieved at restricted fishing, are now praising the measures as they can catch value-added mature fish. তো বেশ কিছু মাঠ পর্যায়ে ভিজিট করার পরে সিনিয়র ফিশ রিসার্চার বা জ্যেষ্ঠ মৎস্য গবেষক এটা জানতে পেরেছেন যে জেলেরা একটা সময় এই রেস্ট্রিক্টেড ফিশিং বা নিষেধাজ্ঞামূলক মাছ ধরার কারণে অ্যাগ্রিভড ছিল। অ্যাগ্রিভডের এখানে মানে দুটো হতে পারে, একটা হচ্ছে ক্ষুব্ধ আর একটা হচ্ছে ব্যথিত। এখন এটা কোনটা বসাবো এটা চিন্তা করছি। ক্ষতিগ্রস্ত একটা হয় আর একটা হয় ক্ষুব্ধ, তারা তো দুটোই হয়েছিল, তাহলে যে কোনো একটা ব্যবহার করলে আই থিঙ্ক হবে। তারা ক্ষুব্ধ বা একসময় ক্ষতিগ্রস্ত ছিল, এখন তারা হচ্ছে এই যে পদক্ষেপটাকে, মেজার বা পদক্ষেপটাকে প্রেইজ করছে। প্রেইজ মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ প্রেইজ? প্রশংসা করছে, কারণ তারা এখন আরো
দামি, ভ্যালুয়েটেড, দামি এবং প্রাপ্তবয়স্ক মাছ ধরতে পারছে। ওকে, তারপর যেটা বলা হচ্ছে, big fish catches make both fishers and fish enthusiasts happy. One businessman from old Dhaka who preferred to remain anonymous said that the practice of presenting a giant fish on a large tray during a wedding ceremony is a tradition of old Dhaka. এই যে পুরান ঢাকার ট্রেডিশনটা নিয়ে বলছিলাম, যে বড় মাছ ধরাটা হচ্ছে জেলে এবং যারা মাছ প্রেমী আছে দুজনকে খুশি করে। পুরান ঢাকার একজন ব্যবসায়ী যিনি হচ্ছেন হু প্রেফার টু রিমেন অ্যানোনিমাস, এটার মানে কি, এই এক্সপ্রেশনটার মানে কি? হু প্রেফার টু রিমেন, রচয়িতা, নামহীন রচয়িতা। এভাবে কি কেমন শোনা যায়? এর চাইতে থাকে না, পত্রিকা লেখা থাকে কিন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, খুব সুন্দর শব্দ, ফ্রেজ কিন্তু। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুরান ঢাকার একজন ব্যবসায়ী বলেছেন যে এই বিয়ের অনুষ্ঠানের সময়, সেরেমনি বা অনুষ্ঠানের সময় বড় ট্রেতে করে দৈত্যাকার মাছ প্রেজেন্ট করার যে প্রথাটা আছে, প্র্যাকটিস এখানে প্রথাটা হচ্ছে পুরান ঢাকার একটা ঐতিহ্য। এখন সেটা কি ধরনের ঐতিহ্য সেটা হচ্ছে, দেখি ফাইমা ম্যাম পড়েন দেখি, প্লিজ ফিনিশ দ্য আর্টিকেল ফর আস। Father of a এদিকে পড়বো father of a married daughter feels proud to arrange delicacies of big fish when his son-in-laws visit his house. During a family feast, the presence of big fish curry on plates acts as aura of aristocracy to the event. As the fish is being served, the head of the family proudly reveals where the big fish was uh, sourced from, and for example, the person uh, the person uh, the person would say, I have collected the fish from Goalanda. At times I have been unable to collect a big fish even though I had the money. There was a scarcity of large fish. Fortunately, a month ago, I found a big boal weighing around 20 kg. The cost of 40,000 taka, but it was not a big deal. But because I needed it to serve my guests at a family feast, it was a prestige issue, the businessman said. ওকে, থ্যাংক ইউ। একটু বিরতি দিতে হবে তো মাঝখানে মাঝখানে, এখানে কমা দাঁড়িয়ে আছে না, এই যাক দেখি কি অবস্থা। The father of a married daughter feels proud to arrange delicacies when his son-in-law visits his house. তো বিবাহিত মেয়ের বাবা খুবই গর্ববোধ করেন যখন যখন তার বাড়িতে তার মেয়ের জামাই আসে, এবং তখন উনি অ্যারেঞ্জ করেন ডেলিকেসিস অফ বিগ ফিশ, মানে বড় মাছের সুস্বাদু খাবার, বড় মাছ দিয়ে তৈরি। এবং পারিবারিক যে ফিস্ট আছে, রান্না বান্না বা খাওয়া দাওয়ার আয়োজনের সময় প্লেটের মধ্যে যখন বড় মাছের তরকারির উপস্থিতিটা, সেটা ওই ইভেন্ট বা ওই অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা অরা অফ অ্যারিস্টোক্রেসি অ্যাড করে। অরা মানে কি? অরা অফ অ্যারিস্টোক্রেসি, এটা পুরোটা ট্রান্সলেট করলে ক্লিয়ার হবে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? অ্যারিস্টোক্রেসি তো আমরা আভিজাত্য পেয়েছি, আভিজাত্যের একটা অরা যুক্ত করে। অরা মানে অরা মানে হচ্ছে ভাব বা পরিবেশ, একটা ভাব নিয়ে আসে, তখন একটা আভিজাত্যের ভাব নিয়ে আসে। As the fish is being served, the head of the family proudly reveals where the big fish was sourced from. For example, that person would say, I have collected the fish from Goalanda. তো যখন এই মাছটাকে সার্ভ করা হয়, পাতে তুলে দেওয়া হয়, তখন পরিবারের যিনি প্রধান আছেন তিনি গর্বের সাথে প্রকাশ করেন যে মাছটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, সোর্স, উৎসটা কোথা থেকে বা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ওই মানুষটা হয়তো বলতে পারে, আমি গোয়ালন্দ থেকে মাছটা সংগ্রহ করেছি, এই বড় মাছটা, এই বড় রুইটা গোয়ালন্দের। At times, I have been unable to collect a big fish even though I had the money. There was a scarcity of large-sized fish, and fortunately, a month ago, I found a big boal weighing around 20 kg. It cost 40,000, but it was not a big deal because I needed it to serve my guests at a family feast. It was a prestige issue, the businessman said. কিছু কিছু সময় আমি টাকা থাকা সত্ত্বেও আমি বড় মাছ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছি। একটা সময় হচ্ছে বড় মাছ, বড় আকৃতির মাছের একটা স্কারসিটি ছিল। স্কারসিটি মানে কি? অভাব ছিল, ঘাটতি ছিল, স্বল্পতা ছিল। তো সৌভাগ্যবশত 1 মাস আগে আমি 20 কেজি ওজনের, weighing around 20 কেজি, প্রায় 20 কেজি ওজনের একটা বড় বল পেয়েছিলাম,
40,000 টাকা লেগেছে, কিন্তু এটা কোনো বড় ব্যাপার না, কারণ আমার এটা প্রয়োজন ছিল পারিবারিক একটা খাওয়ার আয়োজনে পরিবেশনের জন্য। এবং এটা হচ্ছে একটা প্রেস্টিজ ইস্যু ছিল। প্রেস্টিজ ইস্যু তো সবাই বুঝি নাকি, সম্মানের ব্যাপার ছিল যে না, আমার দিতেই হবে, তাহলে সম্মান থাকবে না। যাক, এই হচ্ছে আর্টিকেল। সো আমরা এই আর্টিকেলটার মধ্যে ফোকাস করেছি যে বড় মাছে ধরা পড়াটা, সেই বড় মাছ কিভাবে কোথা থেকে কোথায় কোথায় যায়, সেটা কিভাবে বিক্রি হয়, এবং এই বড় মাছ ইদানিং ধরা পড়ছে সেটার পেছনে কারণগুলো কি কি। ওই যে কোভিড এর কারণে হচ্ছে পানির দূষণটা একটু কমেছে, মোটর মোটর চালিত যে জলযান আছে সেটা চলাচল কম করার কারণে, আর মাছ ধরার ক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশনের কারণে, আর তৃতীয়ত হচ্ছে একটা ট্র্যাডিশন, বড় মাছ পাতে তুলে দেওয়া যে ট্র্যাডিশনটা আছে সেটা সম্পর্কে আমরা জেনেছি। সো নেক্সট দিন কি টপিক হতে পারে? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া? উই নিড সাজেশনস, বলেন দেখি। আমরা এখানে 11টা মাথা আছি, আমি সহ 12 জন। সো বলেন দেখি কি টপিক নেওয়া যেতে পারে আর্টিকেলের উপর বেস করে। All quiet, only a little bit of ambient noise coming from Zinath Farzana side. So Zinath ম্যাম বলেন দেখি কি নেওয়া যেতে পারে? No, all quiet. Mr. Asad, what about you? Yes, sir. টাইটেল কি দেওয়া যাবে? ফিশিং বিগ ফিশের সাথে এটা মিল রাখতে হবে এবং যাতে করে সমস্ত অ্যাসপেক্টস গুলো উঠে আসে। বড় মাছের বাজার মার্কেট হ্যাঁ, বাজারটা উঠে আসবে, মার্কেট সাইজ বা ইকোনমিটা আসবে, দ্য বিগ ফিশ ইকোনমি। এবং এটার সাথে আরেকটা জিনিস অ্যাড করা যায়, সেটা কি বলেন দেখি? কোন অ্যাসপেক্টটা বাদ পড়েছে ইকোনমিটা বাদ দিলে? অর্থনীতিতে কিভাবে অর্থনীতিতে কিভাবে হচ্ছে অবদান প্রভাব রাখছে ফেলছে। বড় মাছ? হ্যাঁ, এটা ছাড়া আরেকটা জিনিস বাদ পড়েছে, এটা তো রাখবোই, ইকোনমিটা রাখবো, আর আরেকটা কি জিনিস? ইকোলজিক্যাল ইফেক্ট। ইকোলজিক্যাল ইফেক্ট ইকোলজিক্যাল ইফেক্ট আসলে মাছের উপর পড়ছে, এটা অ্যাকচুয়ালি মাছ কোনো প্রভাব ফেলছে না, মাছ ভালো পরিবেশ পাচ্ছে, বড় হচ্ছে। আরেকটা কি, আরেকটা জিনিস বাদ পড়েছে, সেটা আমরা করেছি কিন্তু শিক্ষার্থী। এটা কি? এটা হচ্ছে ট্র্যাডিশন। ট্র্যাডিশন ওই তিনটা তো উঠে আসতে হবে, ট্র্যাডিশনটা লাগবে না। So the next day topic would be the tradition and the economy of big fish in our country. ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক যে ব্যাপারটা আছে এই বড় মাছ, এটা থাকছে আমাদের নেক্সট দিনের টপিক।